ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایک اہم نظم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، تو میں اس نظم کو پیش کرنے کے لیے عشرا اور رابعہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نظم تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، اس نظم کو آپ کے سامنے حاضر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ ماں باپ کی اچھی دولت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ ماں باپ کی اچھی دولت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ مولا کی عطا ہے، نصرت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ یہ لخت جگر ہے ہر گھر کی، یہ نور نظر ہے ہر گھر کی، یہ لخت جگر ہے ہر گھر کی، یہ نور نظر ہے ہر گھر کی۔ یہ شان تمہاری عظمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ بیٹی کے جنم سے نہ گھبراؤ، ملتی ہے قسمت والوں کو۔ بیٹی کے جنم سے نہ گھبراؤ، ملتی ہے قسمت والوں کو۔ بیٹی تو خدا کی قدرت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، البوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، سایہ بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ سایہ ہے خدا کی رحمت کا، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، البوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ یہ کیا خوب خدا کی قدرت ہے، جس گھر میں بیٹی پلتی ہے۔ کیا خوب خدا کی قدرت ہے، جس گھر میں بیٹی پلتی ہے۔ تم دین سکھاؤ بیٹی کو، جنت میں محل پا جاؤ گے۔ تم دین سکھاؤ بیٹی کو، جنت میں محل پا جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ جو بوجھ سمجھتے ہیں وہ پاپی ماں سے غافل ہے، ہر دم تمہاری عظمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ ماں باپ کی اچھی دولت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ جزاک اللہ۔ جماعت چہارم سے میں شیخ فرید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگریزی میں اپنی تقریر پیش کریں۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख फरीद है और मैं 4वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स ए ग्रेट ऑनर टू स्टैंड here today and speak in front of you all on this special occasion, the school's annual function. Today is the day of celebration, a day to acknowledge the hard work and dedication of our student, teacher and staff. Today my topic is APJ Abdul Kalam is a very prominent personality. On October 15 commemorate the birth anniversary of one of India's most illustrious figure, Dr. APJ Abdul Kalam. In 2002, Dr. APJ Abdul Kalam was elected as the 11th President of India. On this day, as we honor Dr. APJ Abdul Kalam, let us draw inspiration from his remarkable journey. Kalam quote, you have to dream before your dreams can come true. Thank you. Good morning everyone. My name is Shafia Sadaf. Male, female, father, baap, mother, माँ, son, बेटा, daughter, बेटी, brother, भाई, sister, बहन, cock, मुर्गा, hen, मुर्गी, king, राजा, queen, रानी. Thank you. Forehead, निशानी, eyebrows, bubble, eyes, arm, nose, naak, lips, और teeth, दांत, tongue, जबान, cheek, गाल. हम एक खुदा के बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक ज़मीन पे बसने वाले, एक ही परचम के रखवाले. क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं. हम एक खुदा के बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक ज़मीन पे बसने वाले, एक ही परचम के रखवाले. क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं. क्या ईमान पे ईमान नहीं, क्या यकीन नहीं है मुस्तहकम, गर हिमायती है मुस्तहकम, तो अमल भी हो पे हम. क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं. अब रहे ना कहीं भी फासला, चाहतों से दिल का मामला, जो जहां भी रहे आज मिल के कहे. चांद की हर किरण अपने परचम से कहने लगी, हाँ हम एक हैं, 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 हाँ हम एक
میں تم سے ملواتی ہوں. سب سے پہلے ان سے ملو. یہ ہے سائنس. کتنا پانی کتنی ہڈیاں, کتنا پانی کتنی ہڈیاں, دل دھڑکتا کتنی بار, دل دھڑکتا کتنی بار, دل دھڑکتا کتنی بار. ان سے ملو. یہ ہے سماجی علم. بھائی تم نہ ہوتے تو میری گنتیاں بتاتا کون, کب پہلی عالمی جنگ ہوئی, کب ہندوستان آزاد ہوا, کب پہلی عالمی جنگ ہوئی, کب ہندوستان آزاد ہوا, یہ سب کو سکھلاتا کون. ان سے ملو. یہ ہے انگریزی. ABCD سکھلانے کو لکیریں ہیں ضروری, اسٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن اگر نہ ہوتے اس زندگی میں انگلش ہوتی ادھوری. آؤ دوست میں اپنی بات سناؤ. ڈاکٹر, انجینئر, ٹیلر, کارپینٹر, چاہے جو بھی بننا چاہے, تمہارے بنا ایک قدم بھی بڑھ نہ پائے. اتنا ہی نہیں اور بھی سنو. تمہارے بنا گھڑی نہ ہوتی, وقت کی چال بتاتا کون, سال مہینے دن اور گھنٹے یہ سب کو سکھلاتا کون. تمہاری طبع تھی انوکھی, پھر بھی مجھ سے کوئی دوستی کرنا نہیں چاہتا. ارے نہیں, تمہارے بھی بہت دوست ہیں, چلو میں ان سے ملواتی ہوں. اچھا بچوں دیکھو, تم سے ملوانے میں کسے لائی ہوں. میاس, یہ تو میرا پسندیدہ مضمون ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. پہلے مجھے حساب سے بہت ڈر لگتا تھا, پر اب نہیں لگتا. میرے اتنے سارے دوست کیسے بنے. ہم بھی میاس پسند ہے, ہم بھی میاس سیکھیں گے, ہمیں بھی میاس پسند ہے, ہم بھی میاس سیکھیں گے. میں جماعت سشم سے آمنہ فلک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ کے نام پیش کریں گے. آمنہ فلک. میرا نام آمنہ فلک ہے اور میں ششم جماعت کی طالبہ ہوں. میں آپ آپ کے سامنے وہ صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت کی, ان کے نام پیش کرنے جا رہی ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ. Good morning everyone. Today I am presenting English and Urdu sentence. I want a dress. مجھے لباس چاہیے. What do you want? آپ کیا چاہتے ہیں. May I help you? کیا میں آپ کی مدد کروں. Look at me. میری طرف دیکھو. Clean it. اسے صاف کرو. Do you want water? آپ کو پانی چاہیے. Do you want water? آپ کو پانی چاہیے. Wake up. جاگ جاؤ. Clean it. اسے صاف کرو. Drink water. will پانی بیٹھ کر پیو. Thank you. میرا نام رفیہ خانم ہے اور میں دوم جماعت کی طالب علم ہوں. نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا, نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا, زمین پہ چلنے لگا آسمان بھول گیا, ہری پہ شہر نے رکھے آبرو, ورنہ میرے شہر تو اردو زبان بھول گیا, ورنہ میرے شہر تو اردو زبان بھول گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انشر سنر, میں ششم جماعت کی طالبہ ہوں. میرا نام شافع صدفیہ اور میں اسلام کلاس کے طالبہ ہوں. میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوات کو پیش کرنے جا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب بن ہاشم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت وہاب بنت عبد مناف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام حضرت برا بنت عبد عزا. جزاک اللہ. بیٹا کاظم میرا چشمہ دینا. ارے بیٹا کاظم. یہ کیا بابا, آپ نے صبح صبح کرکری لگا رکھی ہے.
काजिम बेटा, ए बेटा। बाबा आँख में नाक में दम कर रखा है, क्यों अपना चश्मा संभाल कर नहीं रखते? अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते हो। अब तुम सच में अंधे हो चुके हो, सामने तो रखा है आपका चश्मा। काजिम अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्त, आओ घर में आओ, खैरियत बताओ कैसे आना हुआ? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो, बस एक काम से आया था। ऑफिस में बास की टेंशन लगी रहती है और ये घर में बाबा की टेंशन लगी रहती है। ये दिन भर खास से रहते हैं, इनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे भाई ऐसा मत कि वालिद का मुकाम बहुत बड़ा होता है, वालिद ने तो पोस कर बढ़ा के तेरे लिए ना जाने कितने दुख दर्द सह गई। नहीं यार, जिंदगी है कितने साल की, अभी अभी शादी हुई है, बाबा का टेंशन मुझसे नहीं होगा, मैं ओल्ड एज में छोड़ आता हूँ। अरे यार तू कितना अजीब इंसान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वालिद की नाफरमानी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिद जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, वालिद की कदर करना सीखो वरना आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अरे यार अब तू ही रह गया था ये सबक सिखाने के लिए, 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती करना और दुनिया से चला जाना है। यार तूने पढ़ लिख कर तो बहुत डिग्री हासिल की, लेकिन अदब व अखलाक में फेल है तो तू अपने बूढ़े बाप का नहीं हो सकता। तो मेरा दोस्त क्या, आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करना, खुदा हाफिज। अरे रुक भाई बात तो सुन ले, अरे रुक भाई बात तो सुन ले। अजी सुनते हो, ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, टिफिन तैयार है। जी बेगम मैं भी आ रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। बेटा नाहिद मेरा चश्मा कहाँ है? अब्बू जान आपने ये सुबह सुबह ये क्या किरकिरी लगा रखी है? बेटा वालिद से ज़बान दराज़ी करता है, यही सीख रहा है स्कूल में। अब्बू जान ये सब बातें स्कूल में नहीं घर में सीखी गई है, वो भी आपसे स्कूल में ऐसी बातें करेगा तो डंडे पड़ जाते। मेरे पोते नाहिद वालिद से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। मेरे बेटे को तालीम याफ्ता तो बना दिया, लेकिन अदब और अखलाक नहीं सिखाया, शायद इसी का सिलसिला। दादा जान मैं सनोबर स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, अरबी, दीनियात, अदब, अखलाक सब सिखाए जाते हैं। टीचर्स हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते। मुझे फख्र है कि मेरे अब्बू जान ने मेरा एडमिशन सनोबर स्कूल में करवाया। इंशाल्लाह मैं भी तालिब याफ्ता बनूंगा, वालिदैन का एहतराम करूंगा। बाबा जी मुझे माफ़ कर दिए, बाबा जी मुझे माफ़ कर दिए। जज़ाकल्लाह। वक़ारे अंजुमन हमसे, फरोगे अंजुमन हम है, सुकूते शब से पूछो, सुबह की पहली किरण हम है, हम ही से गुलिस्तान की बिजलियों को ख़ास निस्बत है, बाहर जानती है रौनक सहन चमन हम है। आली जनाब करेस्पॉन्डेंट साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, हाज़िर मजलिस और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौजू गुफ्तगू है इल्म की अहमियत। आज के इस पुरआशोब तेज़तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत बहुत अहमियत के हामिल है, चाहे ज़माना कितना ही तरक्की कर ले। हालांकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, साइंस और सनती तरक्की का दौर है, क्यों ना मुझे भी ज़माने की तरक्की के साथ साथ चलना चाहिए। फूलों यूं ही खिला नहीं करते, फूलों यूं ही खिला नहीं करते, बीज को ही दफन होना पड़ता है, बीज को ही दफन होना पड़ता है। मुअज़्ज़िज़ सामाइन, अहले इल्म के मर्तबे को बयान करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद ने फरमाया है, जो लोग तुम में से ईमान लाए और जो लोग अहले इल्म हैं, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करते हैं। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह जल व शाना ने नबूवत अता की तो सबसे पहला हुक्म पढ़ने का दिया। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उम्मीद है। इसके बावजूद एक अनपढ़ से पढ़ने का मुतालबा किया गया ताकि तमाम इंसान को ये मालूम हो जाए कि आखिरी नबी के ज़ायद जो वही है, इलाही दुनिया के हिदायत के लिए वो आ रही है, वो ऐसी बात ना होगी जैसे ज़बानों से बोली जाएगी और कानों से सुनी जाएगी, बल्कि वो किताब होगी जो लिखे जाएगी, कुरान होगा जो पढ़ा जाएगा। सूरह अलक़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पढ़े अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला बना इंसान को, जमे हुए लहू से पढ़ और तेरा रब करीब है जिसने इल्म सिखाए कलम से सिखलाए आदमी को जो ना जानता था। इन 5 छोटी छोटी आयतों में बरस इल्म की ताकीद की गई। 3 मरतबा इल्म का, 2 मरतबा पढ़ने का, 1 मरतबा लिखने का तज़किरा किया गया। इसके अलावा 2 मरतबा सिफ़त तख़लीक़ का और 1 मरतबा सिफ़त कराम का तज़किरा किया गया। इसके अलावा 2 मरतबा सिफ़त कराम का तज़किरा किया गया। इल्म एक ऐसी नेमत है जो इंसान को दीगर मखलूक़ात पर न सिर्फ फजीलत अदा करती है बल्कि इसे फरिश्तों का मस्जूद बनाती है। इल्म की नेमत अज़हर करम वाले परवरदिगार की तरफ से है। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। Good morning everyone. My name is Sheikh Affan. I want to become a collector. Thank you. Good morning everyone. My name is Lena Fik. I want to become a superintendent of police. My name is Sheikh Mohammed. I want to become a doctor. Good morning everyone. My name is Shadat Ali. I want to become a professor. Thank you. Good morning everyone. My name is Sheikh Tamir. I want to become a engineer. Good morning everyone. My name is Sheikh Shahid. I want to become a advocate. Good morning everyone. My name is Sheikh Shahid. I want to become a businessman. माशाअल्लाह। Good morning everyone. My name is Zainab Khanam. Two little hands go clap clap clap. My 2 little legs go tap tap tap. My little leg will cap cap cap. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैज़ है और मैं 7th क्लास का तालिब इल्म हूँ। बाय द बुक, किताब खरीदो, प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स, इम्तिहान की तैयारी करो, एक्सरसाइज एवरी डे, हर रोज़ वर्जिश करो, से समथिंग, कुछ कहो। ही हैज़ वाइट सॉक्स, इसके पास सफ़ेद मोज़े हैं। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। विच विल ही कम, वो कब तक आएगा। विच विल ही कम, वो कब तक आएगा। कम ऑन टाइम, वक्त पर आना। कम ऑन टाइम, वक्त पर आना। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। थैंक यू। मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे वो दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे वो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए
समंदर तलाश कर, तेरा नशेबंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तेरा नशेबंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले और राह पर तलाश कर दे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर, तलाश कर, पहाड़ों तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, दुनिया के गम में हाथ से उकवा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकवा तलाश कर, दुनिया के गम में हाथ से उकवा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकवा तलाश कर, दुनिया में जन्नतों की तमन्ना लिए गुजर, दोज़ख से जो बचाए वो रास्ता तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर।